ओके चालो तो हवे आपणे जे छे ए आजना नवा विडियो लेक्चर जे छे विडियो सेशन जे छे एनी आपणे शुरुआत जे छे शुरुआत करशुं। तो आपणे अत्यार सुधीनी जो वात करीए तो आपणे विडियो लेक्चर जे छे ए विडियो लेक्चर में तमे जोई शकशो एक क्लासनी अंदर आपणे 12 MCQ जे छे 12 MCQ शीखाता। तो तमे जे 12 MCQ सुधीनो जे छे ए तमे टी स्कूल एप्लिकेशन जे छे आपणी स्कूलनी एमां जोई लेजो, कारण के बीजो जे क्लास छे बायोलॉजीवाळा विद्यार्थीओ जे छे एमां आपणे हजू पहेलेथी ज शरूआत करवानी हती, पण तमे मित्रों जे छे ए विडियो लेक्चर जे छे एनी अंदर आपणे आ 1 થી 12 MCQ जे छे करावेला छे। तो तमे एमां जे छे नजर नाखी देजो। हवे आजे आपणे आजना जे लाइव सेशन जे छे एनी जो बात करीए तो एना माटे जे छे ए आपणे MCQ नंबर 13 जे छे त्याथी शरूआत करीए अने पछी जे ओलो 30% सिलेबस जे पण रही जतो हशे एनी पण आपणे चर्चा करता जशुं, साथे साथे माहिती आपता जशुं, थियरी पण भणता जशुं, MCQ पण करता जशुं। तो चालो आजे हवे आपणे MCQ नंबर 13 जे छे ए 13 थी शरूआत करवी छे। तो अहींया आपणे MCQ नंबर 13 नी जो बात करीए तो आपने माहिती जे छे केवी आपेली छे जराक जोई लईए। कि भाई इथेनॉलना दहननी बात करी छे। जो इथेनॉलने आपणे बे रीते दर्शावी शकाय, CH3CH2OH अथवा तो C2H5OH। आ बंने वस्तु जे छे ए मूळ शुं दर्शावे छे तो कि आ बंने वस्तु मूलभूत रीते जोवा जईए तो इथेनॉल जे छे ए इथेनॉल दर्शावे छे। एटले आ आपणी पासे जे माहिती आवेली छे तो इथेनॉलनी थई गई। तो हवे इथेनॉल जे छे एनी जो बात करीए तेनुं दहन करशुं आपणे, एटले के C2H5OH लिक्विड स्वरूपे वत्ता 3 ऑक्सीजन गैस जेमांथी बनी जाय छे 2 अणु CO2 गैस वत्ता 3 अणु H2O लिक्विड। हवे आपणे एवुं कहे छे के 25°C तापमाने आपणी पासे जे प्रक्रिया जे छे ए प्रक्रिया में उत्पन्न थती बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा मापता 1364.47 किलो जूल प्रति मोल जेटली ऊर्जा मळे छे, एटले के उत्पन्न थाय छे। तो एनो मतलब एवो थई गयो कि आपणे आने एनी आंतरिक ऊर्जा केवी पड़शे। जो आ अंदरनी बाजुएथी मळे छे એટલે શું કહેવાય आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा छे એટલે આપણે દર્શાવી દઈશું -1364.47 किलो जूल प्रति मोल। माइनस करवा पाछळनुं कारण छे आपणे एम कहेवा मांगे छे के मांथी उत्पन्न थाय छे, उत्पन्न थती होय એટલે माइनस निशानी करवी पड़े। એટલે 1364.47 जूल प्रति मोल। हवे जो मैं किलो जूलनुं रूपांतर शेमां करी नाख्युं छे तो कि भाई जूलमां करी नाख्युं छे। तो आवी आदर्श परिस्थिति माटे आपणे एनी दहन एन्थाल्पी गोतवी छे। चलो भाईबंध शुं गोतशुं आपणे दहन एन्थाल्पी एटले डेल्टा एच गोतवानुं छे। तो हवे आपणे सूत्र शीख्या छे कि डेल्टा एच अने डेल्टा यू बे जग्याए भेगा थाय एनो मतलब आपणे सूत्र कयुं वापरवुं पड़शे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अहींया आपणी पासे जे डेल्टा एन जे छे एनी जो बात करीए ने तो ये मात्र कया लेवाना वायुरूप घटक माटेना लेवाना। केटला लेवाना वायुरूप घटक, એટલે 2 मांथी 3 जाय એટલે કેટલા થઈ જશે -1। याद राखशुं કેટલા થઈ જાય -1 થઈ જવાના છે। तो अहींया आपणी पासे जो डेल्टा यू ની કિંમત છે -1364,470। હવે આનો જવાબ પણ માઇનસ થઈ ગયો। તમે જો માઇનસ અહીંયા કેટલા કરી નાખો તો કે અહીંયા પ્લસ અહીંથી માઇનસ કરું -1 ગુણ્યા 8.314 ગુણ્યા 25 अंश सेल्सियस माटे। हवे आपणे शीखी गया छीए कि आमां जो हूँ 273 केल्विननो વધારો करूँ तो आ शुं दर्शावे छे आपणने तो कि भाई तो आ आपणने 298 केल्विन जे छे दर्शावे छे। तो हवे आ प्लस जे छे एमां आ माइनस वाळो भाग गुणाशे એટલે આપણી પાસે નવો જવાબ આવી જશે
-16 64 ને 70 આનો પણ માઇનસ થઈ જશે 8.314 ગુણ્યા 298. હવે આનો જવાબ જે છે એ અને આના જવાબની જો આપણે વાત કરીએ તો એને આધારે આપણે જે છે એ જે દાખલો દર્શાવવાનો છે એ કઈ રીતે દર્શાવી શકશો તો કે હવે જો તમે ડેલ્ટા એચ જે છે એ ડેલ્ટા એચની કિંમત મેળવવા જશો તો આપણને અહીંયા જે છે એ -13 66.95 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ મળે છે. આ મેં સાદરૂપ નથી આપ્યું, સાદરૂપ તમે આપી દેશો કે નહીં, એટલે આપણે આનો જવાબ જે છે કેટલો આવી જશે, ફાઇનલ આન્સર આટલો જે છે એ આવી જવાનો છે. બરાબર. જો આ બે સ્ટેપનું આપણે સાદરૂપ દર્શાવતા નથી એ પછી તમે તમારી અનુકૂળતાએ સાદરૂપ આપશો એટલે આપણને જવાબ મળશે 1366.95 કિલો જૂલ, જે દર્શાવે છે કે ડેલ્ટા એચ જે છે એટલે કે આ જે 13મા નંબરનો MCQ છે એમાં જવાબ જે છે એ આવે છે બી ઓપ્શન. કયો આવે છે? બી ઓપ્શન જવાબ આવે છે. ચાલો હવે આપણે એક નવો ટોપિક શીખવાનો છે જેને આપણે નામ આપવાનું છે ઉષ્મા ક્ષમતા. જેને આપણે જે છે એ નામ જે છે એ શું આપવાનું છે? ઉષ્મા ક્ષમતા. ઉષ્મા ક્ષમતા જે છે એને હીટ કેપેસિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા ઉષ્મા ધારિતા કહેવામાં આવે છે. ચાલો આનું બીજું નામ શું છે તો કે આનું બીજું નામ છે ઉષ્મા ધારિતા અને અંગ્રેજીમાં આને બોલવામાં આવે છે હીટ કેપેસિટી. એના કારણે આને જે છે એ કેપિટલ સી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ચાલો તો આ જે ઉષ્મા ક્ષમતા અથવા ઉષ્મા ધારિતા જે છે એ શું દર્શાવે છે કે આપણી પાસે કોઈ પણ એક પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલી જે છે એની જો આપણે વાત કરીએ તો એનું અત્યારે તાપમાન જે છે એ કેટલું છે તો કે ભાઈ એનું તાપમાન T1 અંશ સેલ્સિયસ છે. તો હવે આ જ પ્રણાલી જે છે એનું તાપમાનનું મૂલ્ય આપણે જો 1 અંશ સેલ્સિયસનો વધારો કરવો હોય, માત્ર ને માત્ર કેટલાનો વધારો કરવો હોય? 1 અંશ સેલ્સિયસનો વધારો કરવો હોય તો એના માટે જરૂરી જે ઉષ્માનો જથ્થો જે છે ને, ઉષ્માનો જથ્થો એને બોલવામાં આવે છે એની ઉષ્મા ક્ષમતા સી. બરાબર. આ આપણે જે ઓલા 30% સિલેબસમાં આ વર્ષે કપાઈ ગયું છે કે નહીં, પણ JEE નીટ માટે અગત્યનું છે, એનો આપણે ટોપિક ભણીએ છીએ ઉષ્મા ક્ષમતા. એટલે પ્રણાલી જે છે એનું તાપમાન 1 અંશ સેલ્સિયસ વધારવા માટે જરૂરી ઉષ્માના જથ્થાને કહેવામાં આવે છે એની ઉષ્મા ક્ષમતા. વ્યાખ્યા પણ લખી દઉં છું કે પ્રણાલીના તાપમાનમાં 1 અંશ સેલ્સિયસનો વધારો કરવા જરૂરી ઉષ્માના જથ્થાને તેની ઉષ્મા ક્ષમતા સી કહે છે. એનો મતલબ એવો થયો સી બરાબર આપણે દર્શાવી શકશું ક્યુના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. બરાબર. જ્યાં ક્યુ જે છે એ ઉષ્માનો જથ્થો દર્શાવે છે, ડેલ્ટા ટી જે છે એ તાપમાન જે છે તાપમાનનો ફેરફાર દર્શાવે છે અને સી એટલે આપણી ઉષ્મા ક્ષમતા. તો હવે આપણે ક્યુને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ તો એને આમ પણ દર્શાવી શકાય સી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. અને આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ? ક્યુ બરાબર સી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. પણ હવે આપણે આજે ક્યુ જે છે એ ક્યારે લઈએ છીએ એ સમજવું છે કે જો અચળ દબાણે આપણે જે છે એ ઉષ્મા ક્ષમતા માપતા હોય તો અચળ દબાણ જે છે ને એટલે આને QP અથવા ડેલ્ટા એચ કહેવામાં આવે છે. એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આપણે અચળ દબાણે જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય કે નહીં તો અચળ દબાણે ઉષ્માનો જથ્થો જે છે એ આપણને QP એટલે કે ડેલ્ટા એચ વડે દર્શાવી શકાય. બરાબર છે. દબાણ અચળ રાખો એટલે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર આપણને એ જ રીતે મળવાનો છે. તો હવે આપણી પાસે જે સૂત્ર છે એમાં આપણે આવી રીતે પણ દર્શાવી શકાય કે ડેલ્ટા એચ બરાબર CP ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી,
જો મેં શું કરી નાખ્યું, આ ક્યુ હતું ને એની બદલે કઈ કિંમત મૂકી દીધી, ક્યુપી બરાબર ડેલ્ટા એચ, અને સી જે હતું કે નહીં આની બદલે આપણે શું કરી નાખ્યું છે, સીપી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવી શકાય. હવે આ જ વસ્તુ આપણને અચળ કદે મળતી હોય ને, અચળ કદે, તો એને દર્શાવવામાં આવે છે ક્યુવી. જો સાંભળો છોકરાઓ, શું કહેશું આપણે એને કે ભાઈ અહીંયા જે છે ક્યુવી કહેવાય. તો ક્યુવી બરાબર આપણે ડેલ્ટા યુ લેવાનું છે, આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર. જો અચળ દબાણે કેનો ફેરફાર લીધો આપણે, તો કે અચળ દબાણે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર લીધો. અચળ કદે જે છે એ કોનો ફેરફાર લેવાનો છે, તો કે એની આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર લેવાનો છે. વેરી વેરી સિમ્પલ, બધી જ વસ્તુ આપણને જોવા મળવાની છે. તમે સાંભળી લો કે હવે આપણી પાસે છોકરાઓ ક્યુ વી પ્રમાણે જોવા જઈએ તો સૂત્ર શું બનશે, ડેલ્ટા યુ બરાબર સીવી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. જો હવે આપણી પાસે શું આવી ગયું, ડેલ્ટા યુ બરાબર સીવી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. તો હવે આપણી પાસે જે છે એ ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ બંનેની કિંમત આવી ગઈ છે. કોની કોની કિંમત આવી ગઈ છે, બંનેની કિંમત આપણી પાસે આવી ગઈ છે. હવે જો આ દાખલો ગણવા માટે આપણે લીધું કે નહીં, ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એન જી આર ટી. તો અહીંયા હવે આપણે જે છે આ સૂત્ર મૂકીએ, ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એન જી આર ટી. પણ અહીંયા આપણે મોલનો ફેરફાર જે છે એ કેટલો લેવાનો છે, માત્ર 1 લેવાનો છે. તો એનો અર્થ આવો થશે કે ડેલ્ટા એચ એટલે કઈ કિંમત લખું છું છોકરાઓ, જુઓ એક વખત સાંભળી લો. આ ડેલ્ટા એચ છે, આ ડેલ્ટા એચની કિંમત છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આવી જશે સીપી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. જો અહીંયા ડેલ્ટા યુ છે તો ડેલ્ટા યુની કિંમત નવી આપણી પાસે આ રહી, સીવી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. મારે મોલ કેટલા લેવાના છે, તો કે મોલ માત્ર 1 જ લેવાના છે. એનો મતલબ આર અચળાંક છે, પણ જો તાપમાન બદલાતું રહેશે, તાપમાન કેવું થશે, બદલાતું રહેશે, એટલે અહીંયા આવી જશે આર ડેલ્ટા ટી. હવે આપણી પાસે એક નાનકડું સમીકરણ બની ગયું છે છોકરાઓ, સીપી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી સીવી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી પ્લસ આર ડેલ્ટા ટી. આ બેમાંથી તમે ડેલ્ટા ટીને કોમન કાઢી નાખો, એટલે સીપી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી બરાબર ડેલ્ટા ટી કાઉન્સમાં સીવી વત્તા આર. હવે ડેલ્ટા ટી કેવા થઈ ગયા, કેન્સલ. તો આપણને સંબંધ શું મળી ગયો, સીપી બરાબર સીવી વત્તા આર. ખ્યાલ આવી જશે. પછી આમાં તમારે જો નાના મોટા ચેન્જીસ કરવા હોય તો તમે ચેન્જીસ આવી રીતે પણ કરી શકો છો કે સીપી માઇનસ સીવી બરાબર આર. જો આ બંને પ્રકારના ફેરફારો આપણે અહીંયા દર્શાવી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આ બંને માટે જે છે એ કિંમત આવી થઈ. હવે હું તમને આ બંનેનો ગુણોત્તર કેવો હોય અને એક પરમાણુય, દ્વિપરમાણુય, ત્રિપરમાણુય વાયુ માટે આમની કિંમત કેવી હોય એ પણ જે છે એ સમજાવું છું, બરાબર. તો જો આ એક ઉષ્મા ક્ષમતાનો મુદ્દો હતો, એની ઉપર આપણે એક નાનકડી નજર નાખીએ એટલે આ સીધું બધું મગજમાં ઉતરવા માંડે. જો ઉષ્મા ક્ષમતા એનું નામ છે ઉષ્મા ધારિતા, અંગ્રેજીમાં હીટ કેપેસિટી કહેવાય. ઓકે, ચાલો. હવે અહીંયા જો કેપેસિટી ઉપરથી આપણે શું લેશું, એનો સિમ્બોલ સી, કારણ કે આપણે હીટને એન્થાલ્પી તરીકે જોઈએ છીએ. તો માની લો કે આપણી પાસે એક પ્રણાલી છે જેનું તાપમાન કેટલું છે, T1 છે. હવે આપણે એનું તાપમાન 1 અંશ સેલ્સિયસ વધારવું છે, જાજુ નથી વધારવું, માત્ર 1 અંશ સેલ્સિયસ. તો ક્યાં સુધી એને ગરમ કરવું પડે, તો કે આપણે એને ગેસ ઉપર મૂકીએ ને 1 અંશ સેલ્સિયસ વધે એટલે ઉતાર લેવાનું. તો એના માટે થઈને મારે જે ઉષ્મા આપવી પડી કે નહીં, બસ એ ઉષ્માનું નામ જ છે એની ઉષ્મા ક્ષમતા. એમળું એને જ શું કહેવાય છોકરાઓ, એને જ ઉષ્મા ક્ષમતા સી કહેવાની છે. એટલે સી બરાબર ક્યુ ઓપન ડેલ્ટા ટી. ક્યુને સૂત્રણ કરતાં બનાવ શું થાય, સી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. હવે આ જ વસ્તુ જે છે અચળ દબાણે કરું કે નહીં, એટલે દબાણને અંગ્રેજીમાં પ્રેશર બોલાય, પ્રેશર એટલે પી. તો અહીંયા શું આવી જશે, ક્યુપી બરાબર ડેલ્ટા એચ, એ એન્થાલ્પી દર્શાવે. હવે આ જ વસ્તુ અચળ કદે હોય એટલે કદને અંગ્રેજીમાં વોલ્યુમ કહેવાય, એટલે અહીંયા આવી જશે ક્યુ વી, એ દર્શાવશે આંતરિક ઉર્જા. તો હવે ડેલ્ટા પી ક્યુ પીની બદલે ડેલ્ટા એચ મૂકો તો સીપી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી, અહીંયા પણ પી કરવો પડે. અહીંયા વીની બદલે ડેલ્ટા યુ મૂકો છો તો ડેલ્ટા યુ બરાબર સીવી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી.
પછી આપણી પાસે જે એન્થાલ્પી અને આંતરિક ઉર્જાનો સંબંધ છે એની અંદર આપણે કિંમત મૂકી, જેમાં એક જ મોલ લીધા, તાપમાનને કોમન કાઢી લીધા, એટલે સીપી બરાબર સીવી વત્તા આર, જ્યાં આર વાયુ અચળાંક છે. કોણ છે? વાયુ અચળાંક. અને સીપી માઇનસ સીવી બરાબર પણ આર મળી શકે છે. તો આ પેલો આપણો આજનો મુદ્દો હતો. હવે આ જ મુદ્દાની અંદર આપણે જે છે એ વાત કરવાની છે સીપી અને સીવીના ગુણોત્તરની. ચાલો ધીરે ધીરે પહેલાં એ સમજીએ, પછી નવા દાખલાઓ જોઈએ. કારણ કે આપણે મટીરિયલની અંદર તમે જોશો ને તો ટોપિક વાઇઝ જે છે એ એમસીક્યુ મૂકેલા છે, એટલે આપણને ટોપિક પણ આવડતા જાય, એમસીક્યુ પણ આવડતા જાય. પણ એમસીક્યુ માટે જરૂરી વસ્તુ જે છે કે નહીં, એ જરૂરી વસ્તુને આપણે અહીંયા દર્શાવી છીએ. હવે બધી વસ્તુ પેજ નંબર 2 કરશું. ચલો અહીંયા આવી જશે પેજ નંબર 2, બરાબર. ચાલો હવે આપણે જો 14મો એમસીક્યુ જોશો ને તો 14મા એમસીક્યુથી આપણને બધી વસ્તુ આપેલી છે. પણ એ પહેલાં આપણે વાત થઈ હતી કે ભાઈ સીપી અને સીવીના ગુણોત્તરની. જો આપણે શું કહેશું, અચળ દબાણે અને અચળ કદે ઉષ્મા ક્ષમતાના ગુણોત્તરને ગેમા કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ગેમા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. જો હવે આપણે આજે ગેમાની જો વાત કરીએ તો ગેમાને દર્શાવવા માટે થઈને જે છે એ આપણે એની કિંમત જે આપેલી જ હોય છે એ કિંમતની ચર્ચા કરીએ, બરાબર છે. પણ એ કોના માટે? તો કે આપણે એને દર્શાવવું હોય તો આવું કહેશું, એક પરમાણવીય વાયુ માટે. હવે જો એક પરમાણવીય વાયુનો મતલબ શું થયો? એને મોનો એટોમિક ગેસ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હિલિયમ, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, આ બધાની વાત કરીએ ને તો આ મોનો એટોમિક છે. કેવા છે? મોનો એટોમિક. જે વાયુ તરીકે તો હોય છે પણ એની અંદર માત્ર એક જ પરમાણુ જે છે એ એક જ પરમાણુ આવેલો હોય છે, એટલે આ બધાને શું કહેવાય? મોનો એટોમિક કહેવાય. તો આ મોનો એટોમિક જે ઘટકો આવેલા છે કે નહીં, એમના માટે આપણે ગેમા દર્શાવવું હોય તો ગેમાનું સૂત્ર હવે શું થઈ જશે? અચળ દબાણે અને અચળ કદે. એટલે અચળ દબાણ હોય તો એને સીપી કહેવાય, અચળ કદ હોય તો એને સીવી કહેવાય. તો અહીંયા ગેમા બરાબર સીપી અપોન સીવી આપણને મળી શકવાનું છે. ચાલો તો હવે આપણે એક પરમાણવીય વાયુ માટે ગેમાની વાત કરીએ તો આપણે દર્શાવી દઈશું કે આની સીપી અને સીવીની કિંમત કેટલી હોય. જો અહીંયા આપણે સીપી બરાબર જોવા જઈએ તો એની કિંમત હોય 5/2R, આ ફિક્સ વસ્તુ હોય, અને સીવીનો મતલબ હશે 3/2R, બરાબર. આ ક્યારે પણ બદલાવાનું છે નહીં. તો હવે હું સીપી અને સીવીની વાત કરું તો ગેમા બરાબર શું કહેવાય? સીપીના છેદમાં સીવી. એટલે કે સીપીની કિંમત બોલો છો છોકરાઓ, તો કે ભાઈ અહીંયા કેટલી આપેલી છે? 5/2 ગુણ્યા, હવે અહીંયા જો સીવીની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 3/2. છેદનો છેદ ક્યાં જાય? અંશમાં, બરાબર. આના માટે પણ આર, આના માટે પણ આર, આર કેન્સલ, 2 કેન્સલ. એટલે ઇન શોર્ટ આપણી પાસે પાછું શું આવી ગયું? ગેમા બરાબર સીપી અપન સીવી બરાબર 5/3. હવે આનો જો ભાગાકાર કરવાની ઈચ્છા થાય તમને તો કંઈ વાંધો નહીં, કરી નાખો, 1.66 મળે છે. એટલે આ આપણે ગુણોત્તર જે છે ને એ 3 વસ્તુ માટે મેળવવાનો છે. કોના માટે? એક પરમાણુય માટે મેળવો. હવે આ જ વસ્તુ કોના માટે મેળવશું આપણે? દ્વિપરમાણવીય માટે. હવે જો દ્વિપરમાણવીય વાયુ એટલે કે જેના n બરાબર શું હોય? 2. n બરાબર 2 એટલે કમ્પોનેન્ટ ઘટકો કેટલા હોવા જોઈએ? 2. અહીંયા કેમ માત્ર એક જ હતા? હવે જો H2 એટલે હાઇડ્રોજન થઈ ગયા 2, Cl2 ક્લોરીન થઈ ગયા 2. આવી રીતે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, બરાબર છે. આને વિષમ પરમાણુઓ કહેવાય. આ બધા સમપરમાણવીય, અને આને બોલાય વિષમ પરમાણવીય. મતલબ કે અહીંયા બંને ઘટકો એક જ સરખા છે, અહીંયા બંને ઘટકો જુદા જુદા છે.
પણ મૂળ કેટલા હોવા જોઈએ? 2 હોવા જોઈએ. સરખા હોય તો પણ વાંધો નહીં, જુદા હોય તો પણ વાંધો નહીં, મૂળ હોવા જોઈએ 2. એટલે હવે આપણી પાસે આમની જો વાત કરીએ તો આમના માટે CPની કિંમત આવશે 7/2R અને અહીંયા CVની કિંમત જે છે એ આવશે 5/2R. બરાબર? કેમ કે હવે કમ્પોનન્ટની કિંમત આપણી પાસે કેટલી આવી ગઈ છે? તો કે ભાઈ કમ્પોનન્ટની કિંમત 2 જે છે એ 2 આવી ગયેલી છે. તો હવે આપણી પાસે આ જે બંને વસ્તુ આવી ગઈ છે, આ બંને વસ્તુનો પાછો ગુણોત્તર લેવો પડશે. એટલે આના માટે ગેમા બરાબર શું કરવાનું? CP/CV. બરાબર? ચાલો તો હવે CPની કિંમત કેટલી લેશું આપણે? 7/2 અને અહીંયા આવી જશે 5/2 અને બંને માટે R જે છે એ કેન્સલ, 2 કેન્સલ. એટલે આનો જવાબ કેટલો થઈ ગયો? 7/5. હવે જો આપણે એમનો ભાગાકાર કરવા જવું હોય તો આપણે એને 1.4 અથવા 44 વડે પણ દર્શાવી શકાય. પણ એ કોના માટે? કે ભાઈ દ્વિપરમાણવીય ઘટક માટે. એ કોના માટે? દ્વિપરમાણવીય ઘટક માટે. થોડીક વાર પછી આપણે આખો ફોર્મ્યુલા તમને સમજાવી દઈએ કે કઈ રીતે થશે. ચાલો હવે નેક્સ્ટ, ત્રિપરમાણવીય વાયુ માટે હવે આપણે શેની વાત કરવાની છે? ત્રિપરમાણવીય વાયુ. જો ત્રિપરમાણવીય વાયુનો મતલબ શું થયો? કે જેમાં જુદા જુદા ઘટકો આવેલા હોય. O3 આવેલું હોય, CO2 આવેલું હોય, NO2 આવેલું હોય. તો જો ઓઝોન જે છે ને, આ O3 નો મતલબ ઓઝોન થાય. તો ઓઝોનમાં જોઈ શકો છો કે 3 પરમાણુ કેવા થયા? સરખા, સમપરમાણવીય ઘટક છે. પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડની વાત કરવામાં આવે તો એ કેવા છે? વિષમ પરમાણવીય છે. હવે ત્રિપરમાણવીય વાયુ જે છે એના માટેની વાત કરીએ તો એના CPની કિંમત આવશે 8R અને CVની કિંમત આવવાની છે 6R. 6R જોવા મળે. તો હવે આપણે જે CP અને CVની જે વાત કરીએ છીએ એની જો વાત કરીએ તો અહીંયા આપણી પાસે ગેમા બરાબર શું થઈ જશે? 8R/6R. આ બંને કેવા થયા? કેન્સલ. એટલે આને કહેવાય 4/3, 1.33 હિસ્સો તરીકે દર્શાવી શકીએ. તો જો બીજા નંબરના બોર્ડની જો આપણે વાત કરીએ તો બીજા નંબરના બોર્ડમાં આપણે અચળ દબાણે અને અચળ કદે ઉષ્મા ક્ષમતાનો ગુણોત્તર મેળવો, જેને ગેમા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. શેના તરીકે દર્શાવવામાં આવશે? ગેમા તરીકે. તો આજે ગેમાની આપણે વાત કરીએ છીએ એ હકીકતમાં શું થયું? CP/CV. હવે જો મારી પાસે એક પરમાણવીય વાયુ હોય, છોકરાઓ, એક પરમાણવીય વાયુ એટલે શું થયું? હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, એક જ ઘટક હોવો જોઈએ. તો આવા ઘટક માટે CPની કિંમત કેટલી મળે? 5/2. CVની કિંમત કેટલી મળે? 3/2. જ્યાં R જે છે એ કોણ છે? વાયુ અચળાંક છે. તો મારે ગેમા મેળવવો હોય તો CP/CV. એટલે 5/2, 3/2, 2 RR. પણ RR કેન્સલ, 2 કેન્સલ. એટલે તમારે તો ખાલી આવું જ જોવાનું છે. બરાબર છે કે એક પરમાણવીય ઘટક હોય તો એનો જવાબ આવે 5/3. દ્વિપરમાણવીય એટલે જો N = 2, મતલબ કે હાઇડ્રોજન થયા 2, ક્લોરીન થયા 2, ઓક્સિજન થયા 2, નાઇટ્રોજન થયા 2, કાર્બન ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન આ વિષમ કહેવાય. તો હવે સમપરમાણવીય જે ઘટક છે આપણી પાસે કે ભાઈ વિષમ પરમાણવીય મૂળ 2, તો એમના માટે CPની કિંમત કેટલી? 7/2, 5/2. બરાબર? હવે આનો તમે ગુણોત્તર મેળવશો કે નહીં? તો અહીંયા આપણને ફાઇનલ આન્સર તો કેટલો મળવાનો છે? 7/5. તો હવે આપણી પાસે જે છે એ જવાબ કેટલો આવશે? 1.4. જો હવે હું આ જ વસ્તુ ત્રિપરમાણવીય વાયુ માટેની જો વાત કરું તો શું મળશે? ઓઝોન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. તો આમની માટે આપણને જે છે એ જે વસ્તુ મળવાની છે એ આવી થઈ ગઈ ને કે ભાઈ ગેમા બરાબર 8/6, RR કેન્સલ, 4/3. એટલે આનો જવાબ આવશે 1.33. કેટલો આવશે? 1.33 જોવા મળવાનો છે. ચાલો, આ બોર્ડ નંબર 2 ઉપર આપણે ઉષ્મા ક્ષમતાની લગભગ બધી માહિતી શીખડાવી. હવે આપણે આના ઉદાહરણો જોઈએ. જો આ જે વસ્તુ આપણે શીખ્યા કે નહીં,
હવે આના શું કરીએ, ઉદાહરણો શીખીએ. મતલબ ઉદાહરણ એટલે કે દાખલા, એના MCQ આપણને જે આપેલા છે 14મા નંબરના MCQથી શરૂઆત કરીએ. તો બધા જ ઉષ્મા ક્ષમતા માટેના છે. એને આપણે પેજ નંબર 3 ઉપર દર્શાવશું. શેના ઉપર દર્શાવશું? પેજ નંબર 3 ઉપર જે છે એ દર્શાવવાનું થશે. ચાલો, તો હવે ઉષ્મા ક્ષમતાની જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા 14મા નંબરનો MCQ આપણી પાસે છે. અચળ દબાણે પાણી અને બરફ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય તો ત્યારે એની મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા કેટલી હોય છે? ચાલો જો, હવે અહીંયા આપણને શબ્દ વાપરો છે અચળ દબાણ. ચાલો, અચળ દબાણે નો પ્રોબ્લેમ, પણ કીધું છે શું? H2O લિક્વિડ અને H2O સોલિડ એટલે કે બરફ, આ બંને વચ્ચે તમે જોવા જાઓ તો સંતુલન સ્થપાયેલું છે. સંતુલન સ્થપાયેલું છે એટલે અહીંયા ડેલ્ટા ટીનો તફાવત તો 0 થઈ ગયો. તો હવે આપણે આને ક્યાંય ઉષ્મા આપવાની જરૂર છે નહીં. તો હવે આપણી પાસે જે છે એ જે કિંમત આવેલી છે કે ભાઈ QP બરાબર CP ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી અથવા તો CP બરાબર QPના છેદમાં ડેલ્ટા ટી, આનો જવાબ જે છે એ કેવો આવી જશે? ઇન્ફિનિટિવ. આનો જવાબ કેવો આવી જશે? અનંત જોવા મળે છે. તો જ્યારે આ બંને વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય તો એ સંતુલન વચ્ચે આપણને એનો જવાબ કેટલો મળવાનો છે? અનંત મળવાનો છે. કારણ કે આમાં આપણે હવે કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકવાના નથી, કેમ કે બંને વચ્ચે જે છે એ તો સંતુલન સ્થપાયેલું છે. એટલે હવે આપણે દાખલા નંબર 14ની વાત કરીએ તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, અનંત. ચાલો રેડી. હવે 15થી ચાલુ કરીએ. જો 15મો પ્રશ્ન આપણને શું સમજાવે? અચળ કદે, એટલે અચળ કદ શબ્દ તમે સાંભળો કે નહીં છોકરાઓ? એટલે થોડીક વાર પહેલાં જે શીખડાયું હતું યાદ કરવાનું. અચળ કદ એટલે શું કહેવાય? Q ઉષ્મા, V ફોર વોલ્યુમ, કદને વોલ્યુમ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે શું દર્શાવતા? ડેલ્ટા U. અને અહીંયા આપણને જે હવે ઉષ્મા ક્ષમતા મળતી એ ઉષ્મા ક્ષમતાને શું કહેવાય? CV કહેવાય. બરાબર છે? હીટ કેપેસિટી ફોર કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ. એટલે આપણી પાસે અચળ કદ આવેલું છે. હવે 1 મોલ 1 આણ્વીય આદર્શ વાયુ છે. જો એટલે 1 આણ્વીય આદર્શ વાયુ હોય એટલે થોડીક વાર પહેલાં શીખાતા ને n બરાબર 1 કહેવાય. તો આમના માટે CVની કિંમત આપણે કેટલી લખી હતી? 3/2R. અને 1 મોલ દ્વિઆણ્વીય છે, એટલે 1 મોલ જે છે એ કેવો આવેલો છે? દ્વિઆણ્વીય આદર્શ વાયુ આવેલો છે. જો દ્વિઆણ્વીયનો મતલબ થઈ ગયો n બરાબર 2. તો આના માટે CVનું કિંમત થોડીક વાર પહેલાં કઈ શીખાતા આપણે? તો કે ભાઈ 5/2R. ચાલો, રકમ આપણને આવું હગે છે કે ભાઈ આદર્શ વાયુ 1 અને દ્વિપરમાણ્વીયને ભેગા કરવામાં આવે ને તો એમની વિશિષ્ટ ઉષ્મા ક્ષમતા કેટલી થાય? હવે આપણે વિશિષ્ટ ઉષ્મા ક્ષમતા જે છે એ ગોતવાની છે. હવે એક આપણે નાની ઘણી વાત કરી દઈએ કે R જે છે ને કહેવાય વાયુ અચળાંક. આ વાયુ અચળાંક જે છે કે નહીં એના આપણે 2 જુદા જુદા એકમની વાત કરશું. એક એકમ આવશે 8.314 કિંમતવાળો જે જૂલમાં દર્શાવે છે. શેમાં દર્શાવે છે? જૂલમાં. અને બીજો આનો જવાબ આવશે 1.987 કેલરી એકમમાં આવશે. શેમાં આવશે? કેલરી. બરાબર? જૂલ કરતાં કેલરી એકમ મોટો હોય છે. હવે આપણે કેલરીની જો વાત કરીએ તો અહીંયા આ જ કિંમતને 98.7 છે એટલે આને નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલા કહેવાય? 1.99. હજુ નિયરલી ઇક્વલ ટુ જોવા જઈએ તેને કેટલા કહેવાય? 2. એટલે જ્યારે આપણે દાખલા ગણશું કે નહીં અને જો કેલરીમાં લેવાનું થશે ને કેલરીમાં, તો કેલરીમાં લેવા માટે થઈને આપણે આને કેટલા લઈ લેવાના છે? 2 લઈ લેશું. કેટલા લઈ લેશું? 2. બરાબર છે? તો આપણે ઓપ્શનને આધારે નક્કી કરવા પડશે કે મારે અહીંયા જૂલ એકમ વાપરવો કે પછી અહીંયા કેલરી એકમ વાપરવો. બરાબર? ચાલો, ઓપ્શનમાં જો જૂલ આપ્યું હોય તો તમે કિંમત કઈ મૂકશો? 8.314. કેલરી આપેલું હોય તો 2. ચાલો હવે જોઈએ.
તો આપણી પાસે આ બંનેની વાત કરીએ તો હવે એમ કીધું છે આ બંનેની ઉષ્મા ક્ષમતા જે છે એ ગોતો. હવે બંનેની ઉષ્મા ક્ષમતા ગોતવાની હોય એટલે હંમેશા એવરેજ કાઢવાની. તો એવરેજ કઈ રીતે કાઢશો? CV બરાબર આને આપણે નામ આપી દઈએ CV1, આને નામ આપી દઈએ CV2. તો અહીંયા આપણને મળે છે CV1 વત્તા CV2 અને એના છેદમાં આવી જશે 2. ચાલો, તો CV1ની કિંમત જે છે એ કેટલી હતી? 3/2R. CV2ની કિંમત કેટલી હતી? 5/2R અને એના છેદમાં કેટલા આવી જશે? તો કે ભાઈ 2. હવે આપણે આનું જો સાદુરૂપ આપવા જઈએ તો સાદુરૂપ આપણે જે છે એ આવી રીતે દર્શાવશું કે ભાઈ અહીંયા R જે છે એ કોમન નીકળી જશે અને કોમન નીકળ્યા પછી આપણે Rની કિંમત જે છે એ કેટલી લેવાની છે? તો કે પછી એની કિંમત આપણે 2 લેવાની છે. એટલે અહીંયા Rનો જવાબ આપણને કેટલો મળી જશે? 2. 2 આપણે કરી નાખશું કેન્સલ. હવે 3/2 વત્તા 5/2 એટલે આ જે છે ને આને 1.5 કહેવાય, આને જે છે એ 2.5 કહેવાય. 1.5 અને 2.5 ને ભેગા કરો કેટલા થાય? 4 થાય. તો અહીંયા આપણી પાસે આનો જવાબ છે કેટલો આવી જશે? તો કે આવી રીતે. છતાં પણ એક સ્ટેપ હજી વધારી દઈએ આપણે. હું દર્શાવું છું 3/2 વત્તા 5/2 અને હવે આ બંનેમાંથી આપણે કોમન કોને કાઢી નાખ્યો છે? R. છેદમાં આવશે 2. હવે અહીંયા જે છે એ આનો જવાબ મને કેટલો મળ્યો? 1.5. આનો જવાબ કેટલો મળ્યો? 2.5. આનો જવાબ કેટલો છે? 2. છેદમાં આવી જશે 2. 2 કેન્સલ. હવે મારી પાસે ટોટલ જવાબ આવે છે 4 કેલરી. જો મેં 2 શું કામ લઈ લીધા? કેમ કે આપણને ઓપ્શન જે છે એ શેમાં આપેલા છે? કેલરીમાં. એટલે આનો જવાબ જે છે એ શું આવી જશે? 4 કેલરી. તો હવે 15 નંબરનો જે પ્રશ્ન જે છે 15 નંબરનો MCQ એની અંદર જવાબ આવે છે A 4 કેલરી. લો રેડી. તો અહીંયા આપણે જે છે 14 નંબરનો અહીંયા દર્શાવ્યો છે 15 નંબરનો MCQ. ચાલો હવે આપણે વાત કરવી છે MCQ નંબર 16. જો ધીરે ધીરે વાંચતા જઈએ, સમજતા જઈએ એટલે આઈડિયા આવતો જાય. રકમ આપણને આવી આપેલી છે કે ભાઈ જો 1 મોલ હિલિયમ વાયુની આપણે વાત કરીએ તો 1 મોલ હિલિયમ વાયુનું 1 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવું છે. 1 મોલ હિલિયમ વાયુ. હવે હિલિયમ એટલે શું થઈ ગયો? એક પરમાણવીય થઈ ગયો. હાલો આ થઈ ગયો એક પરમાણવીય. તાપમાન તો આપણે હંમેશા 1 અંશ સેલ્સિયસ જ વધારશું એટલે આપણને ડેલ્ટા ટીની કિંમત કેટલી મળી જાય? તો કે 1 અંશ સેલ્સિયસ વધી જાય. ત્યારે આંતરિક ઉર્જામાં થતો વધારો ગોતવો છે. શેમાં ગોતવો છે? આંતરિક ઉર્જા એટલે કે ડેલ્ટા યુમાં થતો વધારો ગોતવો છે. હવે જોવા જઈએ આપણે કે ભાઈ આ વસ્તુ જે છે એ આપણને ક્યારે ગોતવાની કહે છે? તો કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણને ગોતવાની કહે છે આંતરિક ઉર્જા. આંતરિક ઉર્જા આપણને ક્યારે મળતી હતી? અચળ કદે મળતી હતી. ક્યારે મળતી હતી? અચળ કદે. અચળ કદે જોવું હોય તો શું કહેવાય? QV બરાબર આપણે જે છે એ જો દર્શાવવું હોય તો આપણે દર્શાવતા હતા CV/ΔT. તો હવે હું અચળ કદ માટેની જ જો વાત કરું તો અચળ કદ માટે કહી દઈશું QV બરાબર CV/ΔT. અચળ કદ છે એટલે હું આ ભાઈબંધની બદલે જો સાંભળજો અહીંયા શું કીધું આપણે? QVની બદલે શબ્દ વાપરું છું. QVની બદલે ડેલ્ટા H શબ્દ વાપરી એટલે CV/ΔT થઈ જાય. ચાલો એક પરમાણવીય વાયુ માટે CVનું મૂલ્ય હમણાં થોડીક વાર પહેલાં તો લખ્યું આપણે. જો અહીંયા પણ લખેલું છે એક પરમાણવીય હોય એટલે આપણને CVનું મૂલ્ય કેટલું મળી જાય? 3/2R. ચાલો તો અહીંયા આવી જશે ×ΔT એટલે ડેલ્ટા H બરાબર આની બદલે લખું છું 3/2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા ΔT ની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? 1. તો હવે આમાંથી જે છે એ Rનો જવાબ અને છેદનો 2 કેન્સલ એટલે ડેલ્ટા યુ અહીંયા ડેલ્ટા યુ લેવાનું છે. તો ડેલ્ટા યુ બરાબર 3 કેલરી જવાબ આવે. તો MCQ નંબર 16 જે છે એમાં ઓપ્શન જે છે એ આવે છે B, જેનો જવાબ છે 3 કેલરી. જેનો જવાબ કેટલો છે?
3 કેલરી, બરાબર. ચાલો, તો હવે આપણી પાસે જે છે તમે જોઈ શકો છો કે આ 16 MCQના જવાબ જે છે એ રેડી થઈ ગયા છે. ઓકે, જો હવે આપણે ધીરે ધીરે આ જેવા પ્રકારના MCQ જે છે એમાં આગળ વધીએ, બરાબર છે. ચાલો, હવે બધી ચર્ચા આપણે બોર્ડ નંબર 4માં કરશું. ચલો, પેજ નંબર 4. અહીંયા આપણે 17 નંબરના પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. 17 નંબરનો દાખલો ધીરે ધીરે સમજશું એટલે આપણને પાછો ખ્યાલ પણ આવતો જાય. જો આપણને એવું કે છે 0.1 મોલ વાયુ, આ 0.1 મોલ વાયુની વાત કરીએ તો એના પહેલાં આપણે મોલ ઉષ્મા ક્ષમતાના પાછા 3 સૂત્ર જોઈએ. જો અહીંયા આપણે શું કહીએ, થોડું તમને પહેલાં સમજાવી દઉં. ઉષ્મા ક્ષમતા હોય તો કહેવાનું C બરાબર Qના છેદમાં ડેલ્ટા T. C બરાબર Qના છેદમાં ડેલ્ટા T. પણ આપણને એમ કહે કે ના, તમે વિશિષ્ટ ઉષ્મા ક્ષમતા ગોતો. તો જો અહીંયા જે વિશિષ્ટ શબ્દ આવ્યો ને, એટલે આને બોલવામાં આવે છે પ્રતિ ગ્રામે. શું દર્શાવવામાં આવે છે? પ્રતિ ગ્રામે. એટલે વિશિષ્ટ ઉષ્મા ક્ષમતા જે છે કે નહીં, એને સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી કહેવાય. શું કહેવાય? સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી. એટલે આપણે એને CS તરીકે દર્શાવશું. એના બરાબર શું કહેવાય? Qના છેદમાં ડેલ્ટા T ગુણ્યા અહીંયા આવી જશે સ્મોલ m ગ્રામ એકમમાં, બરાબર છે. પદાર્થનું આપણે શું લેવાનું છે? વજન. m બરાબર દ્રવ્યનું વજન લેવાનું છે. કયા એકમમાં? ગ્રામ એકમમાં. પણ ઘણી વખત આપણને સૂત્ર વાપરે મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા. જો હવે કયો શબ્દ વાપરો હોય? મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા કીધું હોય કે નહીં, તો મોલરનો મતલબ થઈ જાય પ્રતિ મોલ. મોલર શબ્દનો મતલબ શું થઈ જશે? પ્રતિ મોલ દર્શાવવું પડે. તો જે પ્રતિ મોલ આપણે દર્શાવીએ છીએ એને કઈ રીતે દર્શાવાય? CM. અહીંયા મોલેક્યુલર વેઇટની વાત કરી છે, એટલે Q છેદમાં ડેલ્ટા T ઇન્ટુ મોલ, જ્યાં મોલ બરાબર શું કહેશું? પદાર્થનો જથ્થો. તો ઉષ્મા ક્ષમતામાં જો આપણે 2 પ્રકારના ફેરફાર કર્યા છોકરાઓ, તમે જોયું ને, આપણે 2 પ્રકારના ફેરફાર કરી નાખ્યા કે ભાઈ જો ખાલી ઉષ્મા ક્ષમતા બોલવામાં આવે તો C બરાબર Qના છેદમાં ડેલ્ટા T. પણ જો વિશિષ્ટ શબ્દ વાપરે તો પ્રતિ ગ્રામ, એટલે છેદમાં શું લઈ લેવાનું છે? વજન. મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા કે તો પ્રતિ મોલ, છેદમાં શું લઈ લેવાનું છે? મોલ. બરાબર, છેદમાં શું લઈ લેવાનું છે? મોલ. આપણી પાસે હવે પાછા સૂત્ર આવી ગયા. હવે આને આધારે આપણે 17 નંબરનો જે છે એ 17 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. બરાબર, ચાલો. 17 નંબરનો પ્રશ્ન એવું કે છે 0.1 મોલ જે છે એની વાત કરીએ. એક વાયુ 41.75 જૂલ ઉષ્મા શોષે, એટલે Q બરાબર 41.75. ચલો, તેના તાપમાનમાં થતો વધારો જે છે 20°C જેટલો છે, એટલે ડેલ્ટા T બરાબર 20°C. જો આ છે ને એ તફાવત કહેવાય. અહીંયા મેં 20°C લખ્યું, એ શું કહેવાય? તફાવત. તફાવત સેલ્સિયસમાં હોય કે કેલ્વિનમાં હોય સરખો જ મળે. જો સાંભળી લો, તફાવત સેલ્સિયસમાં હોય કે કેલ્વિનમાં હોય સરખો જ મળવાનો છે. ઓકે, તો હવે આપણી પાસે જે છે તો આ વાયુ જ કયો હશે? એટલે વાયુ આપણને કેમ ખબર પડે? તો જો આપણે શરૂઆતમાં શીખવાડ્યું હતું ને
ગેમા ઉપરથી. શેના ઉપરથી? ગેમાની કિંમત ઉપરથી. સીપી અપોન સીવીના ગુણોત્તર ઉપરથી મળે. તો હવે આપણે જે છે આના માટે પહેલાં સીવી ગોતી લઈએ. એટલે સીવી બરાબર શું કહેવાય? ક્યુના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ મોલ. બરાબર. ચાલો, તો હવે આપણી પાસે ક્યુ કેટલો આવેલો છે? તો કે 41.75 છેદમાં 0.1 ગુણ્યા 20. આ કિંમત બધી મેં મૂકી. આનો જવાબ આવે છે 20.875. ચાલો, રેડી. હવે આપણે એના પછીની જો વાત કરીએ તો અહીંયા ઉષ્મા જે છે એ શેમાં શોષે છે? જૂલ એકમમાં શોષે છે. કયા એકમમાં શોષે છે? જૂલ. પછી થોડીક વાર પછી આપણે આવી શીખાતા ને કે સીપી બરાબર સીવી વત્તા આર. જો અહીંયા જૂલ એકમમાં ઉર્જા આપી છે ને એટલા માટે, કેટલા માટે? એટલા માટે આપણે હવે અહીંયા સીવીની કિંમત કઈ લખવી પડશે? 20.875 વત્તા 8.314. જો મેં આર કયો લખ્યો? 8.314. શું કામ લખ્યો? જૂલમાં આપ્યું છે એટલે. આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે આનો સરવાળો થશે 29.18 અથવા 19 સમથિંગ થાય. હવે આપણે વાત થઈ હતી કે વાયુ કયો છે એ ગોતવો છે. તો વાયુ તમને ગેમા નક્કી કરી દેશે. તો ગેમા કઈ રીતે નક્કી કરતું હતું? સીપી અપોન સીવીની કિંમતને આધારે. હવે સીપીની કિંમત પણ છે, સીવીની કિંમત પણ છે. બેની કિંમતનો લ્યો ગુણોત્તર. એટલે 29.18 છેદમાં 20.875. આ આખાનું આપણે સાદરૂપ આપશું કે નહીં? એટલે આનો જવાબ આવશે 1.4. કેટલો આવી જશે? 1.4. હવે જો ડાયરેક્ટ કેમ મને ખબર પડી? તો કે ડાયરેક્ટ નથી ખબર પડી. આ 29.189 છે એટલે મેં હાવ નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલા ધારી લીધા? 30 ધારી લીધા. કેટલા? 30. અને અહીંયા જે 20.875 છે ને મેં નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલા ધાર્યા? 20. એટલે 3/2. બરાબર. એટલે આપણને જવાબ જે છે એ 1.5 કરતાં ઓછો મળે. 1.5 થી ઓછો. હવે જો 1.5 થી ઓછો જવાબ મળતો હોય કે નહીં તો એ ઓટોમેટિક કયો થઈ ગયો? 1.4 થઈ ગયો. તો 1.4 કોના માટે હતો? દ્વિપરમાણવીય વાયુ માટે. કોના માટે હતો? દ્વિપરમાણવીય વાયુ માટે. તો 17 નંબરનો જે MCQ છે એની અંદર જવાબ કયો આવે છે? તો કે એમાં જવાબ આવે છે બી અને દ્વિપરમાણવીય. 17 નંબરના MCQની વાત કરીએ તો એનો જવાબ કેટલો આવશે? બી અને દ્વિપરમાણવીય જવાબ આવશે. આ બોર્ડ નંબર 4 હતું ને? ઓકે, ચાલો હજી ચાલુ રાખીએ છીએ. હવે આપણે 18 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. બરાબર. ચાલો, અચળ કદે. અચળ કદ આવે ને તરત જ આપણા મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ. અચળ કદે જો શબ્દ વાપરીએ તો તરત જ મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ. અહીંયા બધી જ ચર્ચા સીવી માટે કરવાની થશે. બરાબર. ચાલો, 40 ગ્રામ આપણી પાસે કોણ આવેલો છે? આર્ગોન વાયુ. એનું તાપમાન આપણે કેટલું વધારવું છે? તો કે ભાઈ 40 થી 100. એટલે સીવી જે છે એ સીવીની જો આપણે વાત કરીએ તો સીવી આપણને કેટલી મળશે એની ધીરે ધીરે ચર્ચા કરીએ. પહેલાં આપણે બધું લખતા જઈએ કે અચળ કદે કીધું છે એટલે વાયુનું વજન કેટલું આપ્યું કહેવાય? તો કે ભાઈ 40 ગ્રામ આર્ગોન વાયુ. હવે આર્ગોનનો પરમાણુ ભાર કેટલો કહેવાય? તો કે ભાઈ 40 ગ્રામ પ્રતિ મોલ કહેવાય. એટલે મોલ બરાબર આવે વજનના છેદમાં પરમાણુ ભાર. એટલે 40/40 એટલે જવાબ આવશે 1 મોલ. આ આપણી પાસે 1 મોલ આપેલો છે. હવે આપણે 1 મોલ જે છે એ જો આ એક પરમાણુય ઘટકની વાત કરીએ ને તો થોડીક વાર પહેલાં આપણે શીખાતા કે એના સીવી માટેનું મૂલ્ય કેટલું થશે. કે ભાઈ સીવી બરાબર શું કહેવાય? 3 લખી નાખું છું એક વખત. એક પરમાણુય 3/2R કહેવાય. અને શું કહેવાય? 3/2R કહેવાય. એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા આવી જશે 3/2 × 2
જ્યાં આરની કિંમત આપણને કેલરીમાં લેવાની કીધી છે. જો કેમ કે એમ કીધું છે કે આના માટે કેટલા કેલરી ઉર્જાની જરૂર પડશે. શું શબ્દ વાપર્યો છે? કેટલા કેલરી. એટલે અહીંયા મેં આરની કિંમત શું મૂકી? 2. હવે મારી પાસે સીવીનો જવાબ આવી જાય છે 3. અહીંયા સીવીનો જવાબ કેટલો આવી જાય છે? તો કે સીવીનો જવાબ આવી જાય છે 3. તો હવે આપણે આમના માટે કેટલી કેલરી ઉર્જાની જરૂર પડે એ ગોતવું છે. એટલે આપણે હકીકતમાં ક્યુ ગોતશું. તો જો આપણે અહીંયા જ દર્શાવેલું છે આર્યું મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા માટે કે ભાઈ મોલર ઉષ્મા ક્ષમતાની જો વાત કરીએ તો CM બરાબર ક્યુના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ મોલ થયું. હવે મારે આમાંથી મોલર ઉષ્મા ક્ષમતાનું સૂત્ર હું અહીંયા મૂકી દઉં. ચાલો કે ભાઈ મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા ધેરફોર સી બરાબર ક્યુના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ મોલ. હવે આમાંથી આપણે ક્યુ ભાઈબંધને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ. ચાલો આ ક્યુ બરાબર સી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી ઇન્ટુ મોલ થઈ ગયું. આપણી પાસે આવું સૂત્ર આવી ગયું છે. તો કે હા ભાઈ આવી ગયું છે. સીની કિંમત બોલો જોઈ તો કે ભાઈ આ રે સીબી બરાબર 3 ગોઈતું. આ 3 ડેલ્ટા ટી 100 અને 40. આપણે એમ કે છે કે ભાઈ 40થી લઈને 100 કરી નાખો. તફાવત કેટલો થયો? 100 - 40. અને એને મોલ કેટલા મળશે? 1. કારણ કે એનો વજન અને એનો પરમાણુ ભાર બંને કેવા મળે છે? એક જ સરખા મળે છે. વજન અને પરમાણુ ભાર જે છે એ કેટલા મળે છે? એક જ સરખા મળે છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા કહી દઈશું 3 × 60 એટલે 180 કેલરી જવાબ આવ્યો. આપણો જવાબ જે છે કેટલો આવ્યો? 180 કેલરી આવે છે. તો હવે 18 નંબરનો MCQ જેમાં આપણને જવાબ મળવાનો છે ઓપ્શન નંબર ડી 180. અહીંયા આપણને જવાબ જે છે એ કયો મળે છે? 180. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે આજે જે છે એ 13મા નંબરના પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીને 18મા નંબરનો પ્રશ્ન જે છે એનું સોલ્યુશન જે છે એ સોલ્યુશન કરેલું છે. જેની અંદર આપણે આજે ઉષ્મા ક્ષમતા કોને કહેશું એ ઉષ્મા ક્ષમતાની માહિતી મેળવી છે. એના ઉપરથી વિશિષ્ટ ઉષ્મા ક્ષમતાની માહિતી મેળવી છે. અને એના જ આધારે આપણે મોલર ઉષ્મા ક્ષમતા, એક પરમાણુવીય વાયુ માટે શું કહેવાય, દ્વિપરમાણુવીય વાયુ માટે શું કહેવાય, ત્રિપરમાણુવીય વાયુ માટે શું કહેવાય એની ચર્ચા કરેલી છે. તો આ દરેક વસ્તુ જે છે એને વ્યવસ્થિત સમજવાનું રાખજો. બરાબર છે. ઓનલાઈન જે છે એમાં જો થોડી ઘણી તકલીફ આવતી હોય તો ટી સ્કૂલની અંદર જઈને આ દરેક વસ્તુને વ્યવસ્થિત રીતે જોવાની ટેવ પાડવાની છે. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.